नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतेयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव तत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। योगाढ्यामरकाय निर्गतमहत्तेजः समुत्पातिनीं भास्वत्पूर्णशशाङ्कचारुवदना निल्लसद्भ्रूलता घोरोत्तुङ्गकुचद्वया तदुपरि स्फुरजत् प्रभामण्डला बन्धुकारुणिकाय कान्तिरक्ता श्रीचण्डिका सर्वतः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय स्तुभ्यम्। निखिलनिगमवेद्यं
ब्रह्म यत्पूर्णमेकम् सकलसुखनिधानम् मङ्गलानाभिधानम् जननमरणनानां क्लेशमूलप्रहार जयति जगति तत्त्वम् श्रीद्वारकेशभिधानम् नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजम् सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् मुक्तिं मुक्तिं च ददासि नित्यम् भवानुसारेण सदा नराणाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो
નમો નારાયણ આદિ નારાયણ આદિ નારાયણ આદિ નારાયણ આદિ નારાયણ આદિ નારાયણ આદિ નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ ઓ યજ્ઞ નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ હરિ ઓમ નમો નારાયણ હરિ ઓમ નમો નારાયણ હરિ ઓમ નમો નારાયણ હરિ ઓમ નમો નારાયણ નર નારાયણ નારાયણ નર નારાયણ નરી નારાયણ નર નારાયણ નરી નારાયણ સૂર્ય નારાયણ સૂર્ય નારાયણ નારાયણ સૂર્ય નારાયણ સૂર્ય નારાયણ સૂર્ય નારાયણ સૂર્ય નારાયણ સૂર્ય નારાયણ હરિ ઓમ નમો 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 નારાયણ
હે હરિ કરાર વિંદે ન પદાર વિંદમ મુખાર કરાર વિંદે ન પદાર વિંદમ મુખાર વિંદે વિનિવેશયન ઓ વટસ્ય પત્રસ્ય પુટેશયાનં પાલમ મનસા સ્મરામિ વટસ્ય પત્ર શપુટેશયાનં પાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ હા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હો જીવે પીબ સ્વામૃતમેત દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવે જીહવે પીબસ્વા મૃતમેત દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી હા વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્ત વૃત્તિ વિક્રેતુ કામા કિલ હા દત્યાદિકં મોહવસાદવોત ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ દયાદિકં મોહવશાદરોધ ગોવિંદ દામોદર માધવે હો ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા સર્વે વિહિત્વા સમવાપ્ય યોગમ ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવ્યાપ્યો આ પુણ્યાની નામાની પઠંતિ નિત્યમ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ પુણ્યાની નામાની પઠંતિ નિત્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ હા સુખં સજાનાનિ લગે નિજેતિ પુણ્યમાની વિષ્ણુ પ્રવદંતિ મર્યા સુખં શયાનાનિ લેતિ જેતિ નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મર્ત્યા તે નિશ્ચિतं તન્મયતાં રચન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ તે નિશ્ચિतं તન્મયતાવ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવે હા જીવે રસગ્ને ભજ સુંદર
सारं दुःखावसाने इदमेव ध्येयम् सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ध्येयम् देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्दामोदरमाधवेति देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्दनामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वर्गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु चित्ते पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्दनामोदरमाधवेति चित्ते रसग्ने मधुरप्रिया त्वं सत्यं तं त्वां परमं वदामि मधुरप्रिया त्वं सत्यं तं त्वां परमं वदामि आवरणयथा मधुरक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्दनामोदरमाधवेति त्वामेव याचे मम देहि दिव्ये समागते दण्डधारे कृतान्ते आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्दनामोदरमाधवेति वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति वक्तव्यमेवं मधुरा सुभक्ता गोविन्दनामोदरमाधवेति ओ गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति ओ गोविन्द दामोदर माधवेति 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 ओ गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति महादेव 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 माँ गंगा की गोद में बैठकर हरिद्वार की पावन धरा पर मायापुरी में परात पर ब्रह्म श्री कृष्ण के गुणानुवाद गाने का अवसर उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। पूज्यपाद संतोनी भूमि आ भारत મહાપુરુષો જ્યાં જીવન જીવી અને માનવતાને પ્રગટ કરી રહ્યા છે, જે ધરા માટે દેવતાઓ લાલાયિત છે, જે ધરાની ધૂલિકા માટે થઈ બ્રહ્માદિ દેવતાઓ કાકલુદી કરીને નારાયણ પાસે વિનંતી કરે છે, એ ધરા ભૂમિ માં ભારતીની ગોદમાં આપણને જન્મ આપી ઈશ્વરે બહુ મોટી કૃપા કરી. આજ ભારત વર્ષમાં આ યોગ ભૂમિમાં જન્મ પ્રાપ્ત કર્યા પછી એમાં એવા વિશેષ સ્થાનો જે 7 પુરીઓ દર્શાવી છે, એમાંની
રખડો ને તો કથા કેન્સલ થાય. આ મહિલા મંડળ છે ને એ જ કરે છે. ઇન્ટરનેશનલ મહિલા મંડળ, આટલી હિંમત. સ્ત્રીઓ કોઈ દિવસ હાર નથી માનતી, એ મેં વાંચેલું પણ જોયું આજે. સ્ત્રી કોઈ દી પરાજય ન સ્વીકારે. પુરુષ ભાંગી પડે. 21 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ પુરુષના લગ્ન થાય અને કદાચ 22મા વર્ષે સંજોગો વશાત એના ધર્મપત્નીનું શરીર શાંત થઈ જાય, નાનું બાળક છોડીને જાય, તો એક વાત નક્કી છે કે પુરુષ 2 વર્ષમાં બીજા લગ્ન કરી શકે, એકલો ન રહી શકે. એના માટે જીવન દુષ્કર છે કાઢવું. એવી અનેક માતાઓ મેં જોઈ છે કે લગ્નના 1 વર્ષ બાદ બાળક ઉદરમાં હોય અને પતિ જતો રહ્યો હોય, એ એકલી સ્ત્રી લડી સમાજ સામે, અનેક પ્રક્રિયાઓ સામે લડી અને જીવન જીવે, પોતાના છોકરાને ભણાવે ગણાવે મોટો કરે. ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે સ્ત્રી જે છે ને એ સશક્ત હોય છે. સહન શક્તિ, ચાણક્યએ કીધું કે સ્ત્રીઓમાં પુરુષ કરતા અનેક ગણી વધારે હોય છે. સ્ત્રીઓમાં સાહસ પુરુષ કરતા 8 ગણું વધારે, એવું ચાણક્યનું કહેવું છે. એ સિદ્ધ છે. નહીંતર મારા ખ્યાલ પ્રમાણે આ પરિસ્થિતિમાં આટલો ખર્ચો પાછો, અને સૌથી મોંઘા શ્રોતા છો તમે. પર હેડ ને હિસાબ કર્યો, 6000 રૂપિયા રોજના એક શ્રોતાને લાગે છે. સૌથી મોંઘી કથા આપણે કહી શકીએ. એક વ્યક્તિના પર હેડ 6 થી 7000 રૂપિયા. એટલે તમે કેટલા વીઆઈપી છો, તમને અહેસાસ પણ નહીં હોય કે તમે આટલી વીવીઆઈપી ફેસિલિટી. આમાં તમારે રાહડા લેવા હોય, ગુલાટિયા ખાવા હોય, આ હોલમાં તમને નહીં, અમુક જગ્યાએ રમવાની જગ્યા ન હોય. આવો એસી હોલ, આમાં તમે કેટલી વ્યવસ્થા કાશ્મીરાબેને કરી છે, તમે આનંદ આપો. तो कभी कभी कोई लोग बताते हैं काश यहाँ पे मीरा होती, काश आज मीरा होती, काश आज मीरा तो नहीं है पर काश मीरा तो है. काश मीरा होती तो कथा बनती, वो नाचती, वो गाती, द्वारकाधीश को प्रकट करती. काश मीरा नहीं है तो काश मीरा. એટલે તેમની સાહસ જે છે એ ધન્યવાદની પાત્ર છે. અને આ ભરોસો ભગવાન પ્રત્યેનો અને ભાગવત પ્રત્યેનો છે. આપણે કોઈને આપણા ઘરે આમંત્રણ આપી દઈએ કે મારા ઘરે ચા પીવા આવજો, અને ઓલો નીકળી જાય, માંડવીના બસ સ્ટેશને ઉતરે, અને પછી તમે કયો હવે રહેવા દો. માણસને ખોટું લાગે ને લાગે? તમને ખોટું લાગે? હું ભુજથી હું અહીંયા આવ્યો છે, મને ચા પીવા માટે, નાસ્તા માટેનું આમંત્રણ આપ્યું, પ્લાનિંગ થઈ ગયું, હું ઉતરી ગયો બસ સ્ટેશને, માંડ બસ પકડી, ટિકિટ ભાડાનો મેળ કર્યો, અને આ લોકોએ મને ના પાડી દીધી. જીવનભર એક સામાન્ય વ્યક્તિને પણ દુઃખ લાગે, એટલું જ દુઃખ ભગવાનને આમંત્રણ આપ્યા પછી ન બોલાવીએ તો એટલું લાગે. કથાનું નક્કી થઈ ગયું, સંકલ્પ થયો. એટલે મેં એને નક્કી કર્યું કે હવે ગમે તે થાય, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં આપણે કથા કરવાની હોય છે, અને કથા કરવાની છે. અને મારી પાસે તો દરેક વાતનો એક જ જવાબ હોય છે કે ભગવાન બધું કરશે, બીજો કોઈ શબ્દ નથી આપણી પાસે. જીવનમાં દરેક પરિસ્થિતિમાં આપણે ધૂનો બહુ ગાય છે, જાહી વિધિ રાખે રામ તાહી વિધિ રહીએ, પણ રહીએ ને તો હાજર. વાતો કરવી. મિત્ર, અમે હમણાં જ એક કથા કરીને આવ્યા, એમાં 25 થી 30 હજાર રોજના શ્રોતા થતા, ક્યાંય પગ મૂકવાની જગ્યા નહીં. અને આજે ઘણાને શ્રોતાઓનો નશો હોય કે કોઈ સાંભળવા વાળું હોય ને તો જ પૂજે, તો જ બોલાય. પણ ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરી છે, કામમાંથી તમે મુક્ત થઈ શકો, પણ અહમમાંથી મુક્ત થવું સૌથી કઠિન છે. અહમની ગાંઠ મહાદેવ જ છોડે. એટલે આજ્ઞા ચક્ર છે ને એ અહમ છે. ત્યાં જ મહાદેવ આવી અને સામયું કરે તમારું, અને આજ્ઞા ચક્રમાંની ગ્રંથિને જે છોડે છે ને, એટલે જે શત્રુ બતાવ્યા છે, કામ હજી પરાસ્ત થઈ શકશે, પણ અહંકાર. એટલે ઋષિમુનિઓ કામથી છૂટી શક્યા, પણ અહમથી ન છૂટી શક્યા. અહમ એના કરતા પણ વધારે લેવલનું, એક લેવલ એનું એના કરતા વધારે છે. અહંકારથી મુક્ત થવું, કોઈ પણ અહમ નહીં. ભગવાન જે કરે. સુરદાસ ભજન ગાતા હોય, જો કનૈયો સાંભળતો હોય, સુરદાસના સુરમાં કે લયમાં તાલ ફેર ન પડે, તો આપણે 25 જણાની કથામાં શું કામ
આમ ફેર પડે, ઉલટાની વધારે સારી કરશો, વધારે આનંદ કરશો, ખૂબ આનંદથી આપણે ભગવાનની કૃપા છે, ઠાકોરજીની કૃપા. અને આ તો બધા થઈએ, પણ એક વાત નક્કી કરવાની કે ઈશ્વર તમારી સાથે છે. બાકી તો ઘણા બધા કહેતા હોય કે અમે બેઠા છીએ, અમે આવશું, અમે આમ કરશું. પથિક તું ચેત જાય પથના સહારા પણ દગો દેશ. દાતાઓ ઘણા હટી જાય, ઘણા માણસો હટી જાય, પણ સાવધાનીથી તારી યાત્રાનું આરંભ કરનારા ભાઈ. જીવનમાં કોઈના ભરોસા ઉપર કામ ન કરવું, પણ એક જ વ્યક્તિના, એક જ તત્વના ભરોસા ઉપર કામ કરવું. એ પરમ તત્વ ઠાકોરજી છે, ઈશ્વર છે. તમે એને માતાજી કયો, એને જલારામ કયો, તમે કૃષ્ણ કયો, જે કહો તે. મોટા ભાગના બધા જ ટેકા ખેંચાઈ જશે, પરંતુ ઈશ્વરીય તત્વનો ટેકો કોઈ દી પાછો ખેંચાતો નથી. તો इन पे भरोसा, भरोसो दृढ़ इन चरणन के. पथिक તું चेत जे पथना सहारा પણ દગો દેશે. તું ચેત જે પથના સહારા પણ દગો દેશે. પથિક તું ચેત જે પથના સહારા પણ દગો દેશે. પથિક તું ચેત જે પથના સહારા પણ દગો દેશે. ધરીને રૂપ મંજિલનું કિનારા પણ દગો દેશે. હો ધરીને રૂપ મંજિલનું ઉતારા પણ દગો દેશે. પથિક તું ચેત જે પથના સહારા પણ દગો દેશે. કરતાલ લાવો બેન, મારે વગાડવું છે. કરતાલ કરતાલ લાવો, લાવો, વગાડો. મને મજબૂર ના કરશો, મને મજબૂર ના કરશો. હું વિશ્વાસ નહીં લાવું. વિશ્વાસ નહીં લાવું. અમારા ના અનુભવ છે, તમારા પણ દગો દેશે. હા, અમારા ના અનુભવ છે, તમારા પણ દગો દેશે. પથિક તું ચેત જે પથના સહારા પણ દગો દેશે. ચેત જે પથના સહારા પણ દગો દેશે. ભલભલા માણસો હટી જશે. સંસારમાં તમને કેવા વાળા હું બેઠો છું એ હટી જશે. મોટા મોટા માણસો રૂપ મંજિલનું ઉતારા પણ દગો દેશે. પણ એક તત્વ ભગવાન પ્રત્યેનો ભરોસો જીવનમાં. આ શરીર પણ દગો દેશે, આ હાથ દગો દેશે, આ જીભ લકવો થશે ત્યારે જીભ દગો દેશે,
નહીં બોલે. બોલવું હશે. કાન દગો દેશે તમને, છેલ્લે છેલ્લે ઘાપટો કરી દેશે, નહીં સંભળાય કથા. દાંત દગો દેશે, વ્યા જાય છે ને બધા દગો દે. રજા લઈએ છે તમારી, હું જાઉં છું હવે. જય શ્રી કૃષ્ણ. કોઈના દાંત પડ્યા, વડીલને પૂછજો કે તમને કહીને ગયા છે. દાંત દગો દેશે, કાન પગ દગો દેશે, નહીં ચાલે. પેરેલિસિસ થતા નહીં ઉપડે, બધા દગો દેશે. પણ એક કૃષ્ણ તત્વ છે, ઠાકોરજી છે મારો, એ કોઈથી દગો નહીં દે. એટલે ભરોસો કેવળ परात्पर ब्रह्म पर। राम कहो जलाराम, जो भी है आपका गुरु है, उन पर भरोसा रखो और कार्य करते चलो। મારા હાથથી નૌકા ઉડાડી દે સમજ ધાવે. हमारा हाथ नौका ડુબાડી દે સમજ ધાવે. મારા હાથથી નૌકા ઉડાડી દે સમજ ધાવે. हमारा हाथ थी नौका डुबाड़ी दे समझ धारे। ખબર નહોતી કે મુझને આ કિનારા પણ દગો દેશે. खबर नहोती कि मुझे आ किनारा पर दगो देसे। પથિક તું ચેત જે પથના સહારા પણ દગો દેશે. ओ पथिक पूछे तुझे पथना सहारा पण दगो देसे। ધરીને રૂપ મંજિલનું ઉતારા પણ દગો દેશે. ओ धरीने रूप मंजिलનું ઉતારા પણ દગો દેસે। હું જાણવા છતાં નિષ્દિન લૂંટાવા જાઉં છું નારી રે. હું જાણવા છતાં નિષ્દિન લૂંટાવા જાઉં છું નારી. શિકાયત ક્યાં રહી કે આ લૂંટારા પણ દગો દેશે. પથિક તું ચેત જે પથના સહારા પણ દગો દેશે. પથિક તું છે તુજે પથના સહારા પણ દગો દેસે। સહારા પણ દગો દેશે. સહારા પણ દગો દેસે। સહારા પણ દગો દેશે. સહારા પણ
ભરોસાનું મોટામાં મોટું ઉદાહરણ આપણી આ કથા છે. ભગવાન ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખીને આપણે કથાનો આરંભ કરીએ. ભાગવત જીવન જીવવાની જડીબુટી છે. નોરીઓ સર્પ સાથે લડે, કોઈ કે નોરિયાને પૂછું તારી પાસે ઝેર, નહીતર કોબરા ફૂંક મારે ને હાથીને મારી નાખે, સિંહને પછાડી નાખે, અને તને આ કોબરાનું નાગનું ઝેર નથી ચડતું? આ નોરિયાએ કીધું ઝેર તો મને ચડે છે, પણ છતાંય તું કેમ આને મારી નાખે છે? તું આના કટકા કરી જાય છે, તું આને ખાઈ જાય છે, કાળા નાગને. નોરિયાએ કીધું મારી પાસે એક વસ્તુ છે, એક ઔષધિ છે, નોરવેલ. નોરિયાને જ્યારે ઝેર ચડે ને ત્યારે નોરવેલને સૂંઘી લે. નોરવેલને સૂંઘે એટલે એનું ઝેર ઉતરી જાય, વળી પાછી લડાઈ કરે. આ સંસારમાં સતત આપણું સર્પ સાથે, કાળ સાથે યુદ્ધ ચાલુ છે. પણ એમાં જો ભાગવત રૂપી ઔષધિ નોરવેલ જેને મળી જશે, એને જીવન જીવવાનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થઈ જશે. ભાગવત શેના માટે આવશ્યક છે? ભાગવત બીજા કોઈને સમજવા માટે નહીં, પણ આપણે આપણી જાતને સમજી શકીએ, આપણે આપણી જાતને ઓળખી શકીએ, આપણે આપણા સ્વરૂપને ઓળખી શકીએ, આપણી અંદર ઈશ્વરીય તત્વ છે એને જાણી લઈએ એના માટે છે. મૃત્યુને સુધારવાની પ્રક્રિયા એ ભાગવત છે. અને એક વસ્તુ, જ્યાં સુધી તમે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ નહીં કરો ત્યાં સુધી આ બધા જન્મ જન્મ જન્મની પીડાઓ તમારે ભોગવવી પડશે. ઘણી વખત તમે કંટાળીને કહો કે ભગવાન હવે પાછા નથી આવવું. કયો છો કે નહીં? ઘણી વાર બધાથી બોલાય હવે બીજી વાર આ ઝંઝટમાં પડાય નહીં. અને ઝંઝટ કોની નથી? દાગીના પહેરેલા છે એને પૂછો, જે નથી પહેર્યા એને પૂછો, જે બ્રાન્ડેડ કપડાં પહેરી આવ્યા એને પૂછો, જે ગરીબ છે એને પૂછો. બધાને પીડાઓ જ છે. અને આ પીડાઓમાંથી છૂટવું હોય ને તો એક જ રસ્તો છે, તમે તમારા સ્વરૂપને જાણી લો, ઠાકોરજી સાથે પરિચય કરી લો. અને ભગવાન છે ક્યાં પરિચય કેળવવો હોય? ભગવાન બીજે ક્યાંય નહીં, આપણી અંદર જ છે. નારાયણને બીક લાગી એક દિવસ, અને નારદજીને બધાને બોલાવીને કીધું મને બીક લાગે છે કે માણસો બહુ આગળ વધી રહ્યા છે. માણસો સ્પેસમાં પહોંચી ગયા, ચંદ્ર ઉપર યાન ઉતારી રહ્યા છે, ચંદ્ર ઉપર પ્લોટિંગ થઈ ગયું છે, ત્યાં વેચાઈ રહ્યા છે પ્લોટ. મંગળ ઉપર ટૂંક સમયમાં આવશે. એના પછી માણસો એટલા બધા આગળ વધી ગયા છે કે કદાચ સ્વર્ગમાં પહોંચી જાય. સ્વર્ગમાં આવ્યા પછી સ્વર્ગને વૈકુંઠને જાજુ છેટું નથી. કદાચ આ માણસો વૈકુંઠમાં આવી જશે તો હાલો હું છુપાઈ જાઉં. ક્યાં છુપાવી? કે અગ્નિમાં. કે અગ્નિમાં એ લોકો પાસે એવા યંત્ર છે, એવા કપડાં પહેરી લઈએ ફાયર પ્રૂફ કે તેમને અગ્નિ બાળી શકે નહીં. પાણીમાં તો એ કે 400 મીટર નીચે પાણીમાં જાય છે લોકો, 2 કિલોમીટર નીચે જાય છે, 4 કિલોમીટર નીચે જઈ શકે છે. અગ્નિમાં પહોંચી જશે માણસ. માણસ બધે પહોંચી જાય એવા યંત્રો બનાવી લીધા છે. માણસ આમ કરી શકશે, તેમ કરી શકશે, બધી ચર્ચા થઈ. ત્યારે ભગવાને કીધું હું છુપાવું ક્યાં? નારદે રસ્તો બતાવ્યો. ભગવાન એક જગ્યાએ છુપાઈ જાઓ, તમારે માણસોથી બચવું હોય તો. ક્યાં? તમે માણસના હૈયામાં બેસી જાઓ. પણ એની અંદર કે આ માણસનો સ્વભાવ છે કે માણસની જાત એવી છે, બધે ગોતશે પણ તમને તમારી અંદર ગોતશે, એની પોતાની અંદર ગોતશે નહીં. તે દિવસથી ભગવાન આપણા હૈયામાં બેસી ગયો. આપણે ગોતીએ છીએ બહાર અને છે અંદર. મોહે કાહે ઢૂંઢે બંદા, મેં તો તેરે પાસ. તો એ અંદર બેઠેલો છે, એની સાથે ઓળખાણ થઈ જાય અને પાછું આમાં ફસાવવું ન પડે. જ્યાં સુધી તમે ઈશ્વરને નહીં જાણો ત્યાં સુધી જન્મ લેવા પડશે, લેવા પડશે, લેવા પડશે. આ ચક્કર કોઈ દી છૂટવાનું નથી. એક દિવસ તો એ કામ કરવાનું છે જ. અને પછી જાજુ કામ બચશે. તમે સવારના વાસણ, તમે ઘરમાં આવો, તમારો વારો હોય, વાસણ તમારે જ ઉટકવાનું. નાસ્તાના, જમણવારના, રાતના વાસણ તમારે જ ઉટકવાના છે. તમે સવારના મૂકી દો તો બપોરે વધે કે નહીં પાછી? પછી બપોરના મૂકી દો, હાલો ને અત્યારે આપણે જલસા કરી લઈએ, તો સાંજના સમયે વાળું ના થાય. પછી બીજા દિવસે રાખો, ત્રીજા દિવસે રાખો, પછી ધીમે ધીમે એ અઠવાડિયું ઘરના બધા વાસણ અભેરાઈએથી ઉતારી લ્યો. અઠવાડિયા સુધી વાસણ ન ધોવો, ધોવાના તો તમારે જ છે. કેટલા ધોવા પડે? પછી ઢગલો થઈ જાય. કામ બીજું તો કોઈ આવવાનું જ નથી. તમારે જ તમારે
આ ઘરનું કામ કરવાનું, વાસણ તમારે જ ધોવાના છે. 8 દી પછી ધોવા ઢગલો થાય એના કરતાં જમીને તરત જ ધોઈ નાખીએ અને ઉટકતા જઈએ તો કામ કેટલું ઓછું થઈ જાય. એ અનેક જન્મો પછી કરશો ને તો પાપના ઢગલા મોટા થઈ જશે ને પછી એ બધા સાફ કરવાની મગજમારી કરવી, એટલે આ ભવે જ કામ પતી જાય ને એવું કામ કરવાનું છે. અને એના માટે ભાગવતજી છે આપણી પાસે. તો પ્રથમ દિવસ પોથીયાત્રા દીપ પ્રાગટ્ય સંતોના હાથે થયું. પૂજ્યપાદ સંતો મહાપુરુષો પધાર્યા, એમણે દીપ જ્યોતિ પ્રજ્વલિત કરી. ચાલો આપણે ભાગવતજીના મહાત્મ્યમાં પ્રવેશ કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતને જાણવા માટે થઈ એના મહિમાનું ગાન કરતા એના મહાત્મ્યનું વર્ણન કર્યું છે. મહાત્મ્યના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકમાં સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રજ વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. આ કથા છે કોની, કોના માટે થઈ રહી છે? આ સમિતિનું ઇન્ટરનેશનલ મહિલા મંડળનું આ 6ઠ્ઠું આયોજન છે. એકનો એક પાઠ તમે સાહેબ પાસે ભણવા જાઓ તો તમે હોશિયાર કહેવાઓ કે ઠોઠ કહેવાઓ? ઠોઠ હોય જ ને વારે ઘડીએ ભણવા એનું એ પાઠ. તો આ ઇન્ટરનેશનલ મહિલા મંડળ ઠોઠ છે કે હોશિયાર છે? 6ઠ્ઠી વખત કથા કરાવેલી, હજી નથી સમજ્યા? પણ ઓલા પાઠમાં તમે એક વારમાં ધરાઈ જાઓ, સમજી જાઓ તો તમે હોશિયાર. અને આમાં હોશિયાર કેમ? જેમ જેમ સાંભળતા જાઓ તેમ તેમ ભૂખ ઉગડતી જાય, તેમ તેમ થાય અભિચારી, અભી ઓર દો, અભી ઓર દો. તો આની પ્યાસ કોઈ દિવસ બુઝાતી નથી, સતત ઈચ્છા રહે છે ભગવાન પ્રત્યેનું. પદાર્થને તમે જેમ જેમ ભોગવો તેમ તેમ તમારી પ્યાસ તમારી ઘટતી જાય. ગુલાબજાંબુ તમને બહુ ભાવે છે, બપોરના ગુલાબજાંબુ હોય કદાચ મેનુમાં તો તમને મજા આવી જાય, આજ જામો પડી ગયો, આજ તો વારો કાઢી નાખવો છે ગુલાબજાંબુનો. બપોરના થાળીમાં તમે લઈ આવો 4 ગુલાબજાંબુ, એક ગુલાબજાંબુ ખાશો 100% મજા આવશે. ગઈઢા માણસો ખાઈ શકે, દાંત વગર નાખે, બહુ ભાવે એમ. બીજો ગુલાબજાંબુ ખાઓ 95% ઘટી જાય, 5%. ત્રીજામાં 10% ઘટશે, ચોથામાં, પાંચમામાં, છઠ્ઠામાં, આઠમામાં. 12મું ગુલાબજાંબુ આવશે ને તમે પછી ગુલાબજાંબુ જોયું પણ ગમશે. જે 10 મિનિટ પહેલા તમે ઓલા ગુલાબજાંબુ વાળા સામે જોતા હતા એના પીરસવાની ઓલી ડોલમાં કે ભાઈ ક્યાં ગયો ઓલો ગુલાબજાંબુ વાળો, હજી કેમ નથી ઠેકાણું? તમારી ઓલી ટેબલ ઉપર નજર હતી કે ગુલાબજાંબુ ક્યાં છે? એ ગુલાબજાંબુ તમે અડધા કલાક પછી જમીન ઊભા થશો પછી તમને જોવા પણ ગમશે નહીં. જેમ જેમ ભોગવતા ગયા, જેમ જેમ ખાતા ગયા તેમ તેમ એના પ્રત્યેનો પ્રેમ ઘટતો ગયો. આ કથા ઉલટી છે, જેમ જેમ સાંભળતા જાઓ તેમ તેમ એનો પ્રેમ વધતો જાય. કૃષ્ણ જેમ જેમ સમજાતો જાય તેમ તેમ એના પ્રત્યેની લાગણી વધતી જાય. તો આ શ્રીમદ ભાગવત કથા, પિતૃઓનો મોક્ષ તો થવાનો જ છે, થઈ જ જશે, પણ આપણું કોણ કરશે? અને તમને એવું લાગે છે તમારી વાહે કોઈ કંઈ કરે એવું છે? જીવતા કાંઈ કોઈ કરે એમ નથી. હવે તો મર્યા પછી કોઈ પાણી નહીં આપે ને કાંઈ નહીં આપે, એટલે આપણે આપણું કરીને જ જવાનું છે. બીજું કોઈ આપણી વાહે કોઈ કાંઈ કરવાનું નથી. એટલે આપણું કામ આપણે પૂરેપૂરું સફાઈપૂર્વક કરીને જવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ તો આ શરીરમાં જે આત્મા બિરાજે છે એને સદગતિ, સત્યનો પરિચય થાય, કૃષ્ણ પ્રત્યેનો ભાવ જાગે. અને ઓલી ગંગાની ધારા વહી રહી છે ને, ગંગાજી પૂજનીય છે, વંદનીય છે, આપણે આરતી કરશું, સ્નાન કરશું, પણ અહીંયાથી કોઈ ગટરનો નાલો પસાર થાય એને તમે વંદન કરશો? માંડવીની ગટરની પૂજા કરશો? નહીં પૂજો. પણ એ જ માંડવીની ગટરનું વેણ અહીંયા હરિદ્વારની ગંગામાં મળી જાય તો પૂજનીય બની જાય, વંદનીય બની જાય. આપણે ગમે તેવા ગંદા છીએ, આ ભાગવત સાથે જોડાઈએ ને તો આપણે પણ પૂજનીય અને વંદનીય જ બની જાય. આ ધારામાં જોડાવાનું છે, આપણી ધારામાં ભળીએ એટલે આપણું કામ થઈ જાય. તો એ ભગવાન કોણ છે, કોની કથા છે? આ કૃષ્ણની કથા છે. તો કૃષ્ણ છે કોણ? છે ક્યાંથી આવ્યો છે? શું કામ આને આટલો બધો નેહો લગાડ્યો છે? જેને જોઈને છોગાડા કાના, મીરાએ પણ એમ કીધું જેનું દર્શન કર્યા પછી
એ છબીલા કાના મન નેણા રેઠ જા છે તમને જો અમુક પદાર્થો અમુક વ્યક્તિઓ એવા હોય છે કે જેને જોઈ નેણા ઠરે, આંખોમાં ટાઢક આવી જાય. તમને આવી અનુભૂતિ થતી હશે તમારા જીવનમાં. સાસરેથી આવતી દીકરીને જોઈને બાપના નેણા ઠરે કે મુજી ધી આવી. આહા, પથારીમાં પડેલો માંદો બાપ ઊભો થઈ જાય, આવીને દીકરીના માથા ઉપર હાથ મૂકે, ભલે આવી ધી તો કે દેસીને મુજી આંખી ઠરી રહી. પરદેશ ગયેલા દીકરાને જોઈને માની આંખો ઠરે કે આહા. પિયરમાં દુખી થયેલી કોઈ બેન અચાનક એનો ભાઈ આવી જાય, મુજો ભાઈ નેણા ઠરે. ઠરે કે નહીં? નેણા ઠરે કરા ને બળે ખરા. તમને બહુ હેરાન કરવા વાળી નણંદ તમારા ઘરે આવે ને બહુ એ આવી આખીને બળતરા ઉપડીને આ ક્યાં આવી? આંખોમાં બળતરા ને આંખોમાં ટાઢક અમુક વ્યક્તિઓના આગમનથી થઈ જતી હોય છે. કોઈ મહાપુરુષ હોય જેના દર્શન કર્યા પછી આપણને સંતોષ થઈ જાય. મીરા કહે છે કૃષ્ણ છે કોણ? મીરાએ પોતાનો અનુભવ લખતા કીધું, હે છબીલા કાના, તારા દર્શન કર્યા પછી મારી આંખોમાં ટાઢક આવી ગઈ, મારા નેણ થઈ ગયા છે. નેણા રેઠ જા છે તમને જોઈને, નેણા રેઠ જા છે તમને જોઈને. છબીલા કાના નેણા રેઠ જા છે તમને જોઈને, માર નેણા રેઠ જા છે તમને જોઈને. श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक महात्म्य का सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप ऐसा है जिनका दर्शन करने के बाद हृदय में शीतलता की अनुभूति होती है, आंखों में जो जलन है वो मिट जाती है. વાલા તમે રે ગયા છો જે દિના એ વાલા તમે રે ગયા છો જે દિના એ વિદ્યા છે મારે રોઈને તે દિન, એ વિદ્યા છે મારે રોઈને. છબીલા કાના નેણા રેઠ જા છે તમને જોઈને, મારા નેણા રેઠ જા છે તમને જોઈને, નેણા રેઠ જા છે તમને
ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા કીધું સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. સતચિત અને આનંદ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ સત્ય સ્વરૂપ છે. ભગવાન સદૈવ એવો ને એવો છે. સત્ય કોઈ દિવસ પરિવર્તિત નથી હોતું. સત્યની એક તાકાત હોય છે. ભગવાન આનંદ રૂપ છે અને એ આનંદ રૂપ છે એની નિશાની શું, એની કથા, એની વાત, એનું સ્મરણ, એનું ચિંતન, એના દર્શન આપણને આનંદ આપે છે. આપણે આનંદરૂપ છીએ કે નહીં તો આપણે આડોશ પડોશ વાળાને પૂછવું પડે કે આપણે આનંદ સ્વરૂપ, આપણા સગાવાલા આપણને જોઈને આનંદિત થાય છે કે શું થાય છે? ભગવાન પાસે કેવલ અને કેવલ આનંદ છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય સતચિત અને આનંદ આ ભગવાનનું સ્વરૂપ. ભગવાન સાથે સંબંધ બાંધવો છે, ભગવાન સાથે નાતો બાંધવો છે. અને જેની સાથે સગપણ કરવું હોય ને એનું પહેલા શું જોવામાં આવે? રૂપ. તમારી દીકરી માટે કોઈ કે ફલાણી જગ્યાએ આપણી નાતમાં રૂવાણા સમાજમાં સરસ મજાનો છોકરો છે કે છોકરી છે તો આપણે કહીએ કેળો હોય, કેવો છે, દેખાવમાં કેવો છે, પહેલી વાત શેની આવે? રૂપ, આંખનું સુખ. અને જેટલા બધા ઉધામાં છે ને આંખના સુખ માટે છે. 5 પ્રકારના સુખ છે: શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. નાકનું સુખ સાબુ છે, પરફ્યુમ છે, અગરબત્તી છે. જો આજનો હોત તો કોરોનામાં સુગંધ જતી રહી બધા. નાકનું સુખ ખબર જ નથી. નાકનું સુખ. આ ડિઝાઇન વાળી સાડીઓ શેના માટે લ્યો છો? આંખને મજા આવે એના માટે. નહીં તો બધા એવા બધા કાળા હાડલા પહેરીને નીકળી જાય, કાંઈ દાગ ન, ઓઢું કાળી કામડી દાગ ન લાગે કોઈ. શું કામ? સધરીની સાડીમાં પણ ડિઝાઇન પસંદ કરે છે માણસો. નહીં તો સધરીનો તો સફેદ સાડલો એમાં શું હોય? પણ એમાંય જોજો તમે આછી આછી ડિઝાઇન હશે. બેનો એમાં કહેશે એના એકાસી લગી. અરે પણ મરી ગયું છે કોક, એની વાહે બેહવા જાવ છો. નિયાવાળી કોકને બતાવવા જાય એ પહેરી નથી કોશિશ ના, એ ખરાબ જભો સધરીમાં પહેરવો છે ડિઝાઇન વાળો. ચપ્પલ શેના માટે છે? પગ ન બળે એના માટે છે, કાંટા ન વાગે. હવે તો કાંટા રહ્યા નથી. ચપ્પલ આટલી બધી મોંઘી ચપ્પલ, ચપ્પલમાં હીરા, ચપ્પલની ડિઝાઇન, એની બધી વગી. આ શું છે? આંખનું સુખ છે. આ તમે વાળની પાછળ 10-10 હજાર 20-20 હજાર ખર્ચો કરો, શેના માટે? કોકને જોઈને આનંદ આવે. પછી આપણી બેન હોય, આપણી માં હોય, આપણો પતિ હોય, આપણો દીકરો હોય. શું છે આ? આંખનું સુખ. આંખનું સુખ ન હોત તો વાળ ન હોત, બધાને મુંડન જ હોત. જરૂર શું છે આંખમાં? ગમે એવી વસ્તુ હોય આપણે પસંદ કરીએ, આ નહીં ચાલે, આ હોલ પસંદ કરીએ. આજ કથા આપણે બીજે ક્યાંક કરી શકીએ પણ ના, સારું આંખનું સુખ. લાડવા ડિઝાઇન વાળા, નહીતર ગમે એમ કરીને પીરસી દઈએ ને. ના, ડિઝાઇન એમાં ડબ્બી વાળા ને એના પછી વળી પાછું હવે તો આવે છે ઓલા ખબર છે એ પ્લાસ્ટિકની ડબ્બી આવે એમાં સમોસો, એમાં ડિઝાઇન. આંખની સુખ. નહીતર ખાવું જ છે, ભૂકો કરીને આપી દઈએ ભેળવી. ફ્રૂટ ખાવાના છે, તમે કોઈને આગળ એમને કટકા કરીને આમ વીખીને બધું મૂકી દેજો નહીં. લુવાણામાં ખાસ બહેનો ફ્રૂટ લાવે ત્યારે ડીશ સજાવીને લઈ આવે. આમ સફરજન મૂકેલા ગોઠવેલા ને એમાં વચ્ચે દાડમ ને આમ કટકા કરીને એમાં વળી ગુલાબની પાંખડી. શું છે? આંખનું સુખ છે. મોટા ભાગની દુનિયા 80% માણસો આંખના સુખ માટે દુખી. આપણે આંખનું સુખ ન હોત તો ધંધા જ ન હોત, દાગીના ન હોત, ડિઝાઇન પસંદ કરવાની જરૂર ન હોત, ગમે એમ સોનાના બિસ્કિટ કરીને નીકળી આવત. નહીતર તો એના ભાવ વધારે હોય. આ સોની લોકો આપણને ઘણા બધા રૂપિયા લઈ લે છે આ દાગીનાના નામે, ઘડતર ને ચડતર ને આના તેના. કોઈ ડાયરેક્ટ ગઠા પહેરીને આવે ના, એમાં ડિઝાઇન, એમાં બારીકાઈ. આંખનું સુખ છે. આમાં સાડલામાં અમે આજો આવા ડિઝાઇન અમે ધોતિયા પહેરીએ એમાં ડિઝાઇન કરાવી. નહીતર આમાં શું છે? સફેદ ચાદર ઓઢીને નીકળી આવ્યા હોત તો ક્યો?
શ્રોતાઓને સારું લાગે. આંખનું સુખ કોઈ જોવે ને ગમે. કવર મોબાઈલનું એમાં તમે સુખ આ બહુ સૂક્ષ્મ બાબત છે. 5 વિષય આ જેટલો ધંધો છે ને આ 5 વિષયોનો છે. આ દુનિયામાં જેટલો કારોબાર ચાલે છે એ 5 વિષયો ઉપર ચાલી રહ્યો છે. આંખનું સુખ. બહાર જઈએ પૂછ્યા હું કેડો લગાવતો બરાબર અહીંયા ખરાબ નથી લાગતું વળી કોઈ કહેશે ના કોલર સરખા કરો એક બટન નાખી દો આ સારું નથી લાગતો ચટલો ઉતારો આ બરાબર નથી લાગતો. આંખના સુખ માટે થઈને આપણે 90% દુઃખી થઈ ગયા. કપડા સારા જોઈએ, રૂમ સારો જોઈએ, નહીં તો દિવાલ ઊભી કરી છે ભજીયા નાખીને ખાટલો ઢાળીને પડ્યા શું જરૂર છે. ટાઇલ્સ સારી જોઈએ છે, એમાં ડિઝાઇન આર્કિટેક્ટ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનરને રાખીએ છીએ. ફૂલ રાખવાના, અહીંયા આ રાખવાનું, અહીંયા પડદો, વ્યૂ સારું આવે. મુંબઈમાં જેમાંથી સીફેશ ફ્લેટ હોય છે એના માણસો 1.5 કરોડ દે છે વધારે. વિશેષતા શું? સીફેશ એટલે એમાંથી દરિયો દેખાય છે. મુંબઈના ફ્લેટમાંથી એમ કે અમારા ઘરની બારીમાંથી દરિયો તને કઈ પૈસા દઈ જાય છે ના, પણ સવારના ઉઠું અને મને સારું દેખાય. આંખનો સુખ. અને આંખના સુખની પરાકાષ્ઠા કઈ છે? કૃષ્ણના દર્શન થાય ને એ જ આંખના સુખની પરાકાષ્ઠા. સૌથી શ્રેષ્ઠ ટોપ લેવલનું સુખ કે પછી એની અનુભૂતિ કરી લ્યો ને પછી બીજા સુખની અનુભૂતિ છે. આ તો નાના નાના સુખ છે. ચપ્પલની પટ્ટીમાં આપણને બીજી નાની નાની બાબતોમાં ગાદલામાં ડિઝાઇન, અરે ઠાઠડીમાં માણસો ડિઝાઇન કરે છે, પિંડદાન કરે ત્યાં રંગોળી કરે છે, દીપાવલીના દીવાઓમાં બધી જગ્યાએ ક્યાં નથી. સારું લાગવું જોઈએ. બ્રાહ્મણ સ્થાપન કરે એમાં ડિઝાઇન કરશે શું છે? પણ આ નાના નાના સુખ દ્વારા તમને એમ કહેવા માંગે છે પ્રકૃતિ કે જો તમને આમાં આટલો આનંદ આવે છે તો એ ઠાકોરજીના દર્શન કરશો તો એનો આનંદ કેટલો હશે. અને આ આંખની સફળતા તે જ છે કે જેનાથી હરિના દર્શન થાય. હરિ દર્શન કી પ્યાસી અખિયા, હરિ દર્શન કી પ્યાસી. હા, હરિ દર્શન કી પ્યાસી અખિયા, હરિ દર્શન કી પ્યાસી. દેખ્યો ચાહત કમલ નયન કો, દેખ્યો ચાહત कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी. हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी. इन आंखों की सफलता जब प्रभु का दर्शन होगा तभी परम सुख वही पाएगा जिन्होंने भगवान का दर आ तड़पे છે આંખો અને આંખની સફળતા જે છે આંખનો સુખ, જીભનો સુખ સ્વાદ, કાનનો સુખ શબ્દ. આ તમે કથા સાંભળવા શું કામ આવ્યા? સાંભળશું તો મજા આવશે. એકની એક કથા સાંભળી રહ્યા છો અને કાર્યરો થતો હોય તો ઘરમાં આપણે આમ કરીએ, બંધ કરી દઈએ. सबसे बड़ा सुख है सुनना, सबसे बड़ा सुख है देखना. मुंह से स्पर्श का सुख, शब्द स्पर्श, સ્પર્શ એટલે ટચ. તમે તમારા દીકરાના માથા ઉપર હાથ અડાડો, ટચ થાય. તમારો કોઈ પ્રિય હોય તમને ગળે લગાડે, આલિંગન આપે, તમારી બેન, તમારી દીકરી, તમારી માં, કેવી અનુભૂતિ થાય. બાળક રોતો હોય એને બધા જ અડે, પણ માં અડે ને બીજા અડે એમાં કેટલો બધો અંતર છે. કોઈ અડે તમને કંટાળો આવશે, કોઈ રસ્તા ઉપર જતો વ્યક્તિ તમારો સ્પર્શ કરશે એટલે તમને એને મારી લેશું. મને કેમ હાથ અડાડ્યો, અડ્યો કેમ મને? અને જો છોકરો તમને ગળે ન લગાડે, તમારી દીકરી તમને ગળે ન લગાડે, તમે નારાજ થશો. મને ગળે નથી લગાડતો, જાદુ કી જપ્પી. કોઈ વ્યક્તિ પ્રિયજન હોય એ આપણને ગળે લગાડે, સ્પર્શનું સુખ. રસ, સ્વાદ, કેરીનું રસ, આ બધા સ્વાદ. જીભને 10,000 સ્વાદ જોઈએ. 5 વિષય બહુ લાંબો થઈ જશે, હું જઈશ તો એમાં પણ બહુ મજાનો વિષય છે. પણ સબસે બડા સુખ હે આંખ. આંખનું સુખ, ભગવાનના દર્શન થઈ જાય,
હરિદ્વારની ગંગા મૈયાના દર્શન થાય, ઠાકોરજીના દર્શન થાય, જલારામ બાપાના દર્શન થાય, તો આપણી આંખોની સફળતા છે. અને એટલે જ ભગવાન સૌથી સુંદર બનીને આવ્યો છે. સૌથી પ્રથમ આપણે જ્યાં નાતો બાંધવો હોય કોઈ છોકરા કે છોકરીનો, આપણે શું જોઈએ છે? ફોટો લાવો, ફોટો દેખાય કેવો છે એના ઉપર આગળ જઈએ. આહા, केसर तिल मोतियन की माला बिंद्रावन के वासी केसर तिल मोतियन की माला बिंद्रावन के वासी नेह लगाए त्यागी कय तृण सम नेह लगाए त्यागी कय तृण सम डारी गए कल्पासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखिया हरि दर्शन की हरि दर्शन की हरि दर्शन की રૂપ જોઈએ છે આપણને, એટલે જ ભગવાન રૂપાળો બનીને આવ્યો છે. કૃષ્ણ સૌથી વધારે ગમે છે કારણ કે સુંદર બનીને આવ્યો છે. ખબર છે કે માણસોને આંખનું સુખ જોઈએ છે. રૂપાળા છોકરાને જોઈને આપણે રાજી થઈએ છીએ. સંબંધ બાંધવાની વાત આવે જ્યારે પણ, એટલે આપણે પેલા રૂપ, એટલે દુકાનદાર આ દુકાન સજાવે, દુકાનની બહાર ઓલા પૂતળા રાખે ને એને કપડા પહેરાવે. આકર્ષિત કરવા માટેની આખી યોજના છે. આકર્ષણ, કૃષ્ણ આકર્ષણનું સ્વરૂપ છે મોટામાં મોટું. અને સંબંધ બાંધવો હોય, નાતો બાંધવો હોય તો છોકરાનું આપણને પહેલા શું જોઈએ? રૂપ, કે છોકરી કેવી લાગે છે. ફોટો જોઈએ ને પછી બીજો પ્રશ્ન શું આવે? ભણેલ છે, એજ્યુકેશન છે. ત્રીજું કામકાજ કેવું કરે છે, ધંધો, બિઝનેસ. અને બધું પૂછીએ, છેલ્લે શું પૂછીએ? સ્વભાવ કેવો, માળું કેળાય, માણસો કેવા છે, સ્વભાવ કેવો છે. ત્રણ બાબત હોય તો અહીંયા ભગવાન સાથે આપણે બધાને સંબંધ બાંધવાનો છે. સગાઈ કરવી છે? ફોન કરી દેજો, આજે અમારી સગાઈ થઈ ગઈ, લગ્ન થઈ ગઈ, ઘરે ખાલી ઘરે ડખો ચાલુ થઈ જશે કે હરિદ્વારમાં જઈને અત્યારે ક્યાં ગોઈતા, અત્યારે આ ઉંમરે ખાલી ફોન કરીને કહેજો કે મેળ થઈ ગયો મારો, અમને પસંદ આવી ગયું છે પાત્ર. ખાલી મેસેજ તો નાખજો, ખાલી આટલું કહેજો. ભલે મૂંઝાતા, પછી છેલ્લેથી કહેજો કૃષ્ણ હારે મેળ થઈ ગયો અમારો, ઠાકોરજી હારે મેળ થઈ ગયો છે, બીજા કોઈ હારે નહીં. ઈ ગમી ગયો અને એની સાથે અમારા સંબંધ થઈ ગયા. તો ભગવાન સાથે જોડાવવું છે જીવને. એટલે જીવ પૂછે છે કે ભગવાન દેખાવમાં કેવો છે? તો શાસ્ત્રકારે પહેલી જ વાત કરી દીધી કે એના જેવો કોઈ છે જ નહીં. इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता. ભગવાનથી પ્યારું કોઈ છે જ નહીં. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા, જેના દર્શન પછી હૈયામાં ટાઢકની શીતળતાની અનુભૂતિ થાય, એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ. પછી બીજો પ્રશ્ન આવ્યો, ભગવાનનો ધંધો શું છે? તો કીધું વિશ્વોત્પત્ત્યાદિ હેતવે, એ આખા વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરે, બધાને બનાવે, બધાને ચલાવે અને બધાને ફિનિશ કરે. આ આનું કામ છે. ચાલતા શીખવાડે, દોડતા શીખવાડે, પછી પાડતા શીખવાડે, પણ ફિનિશ કરી નાખે. એટલે આપણે નાના હતા ત્યારે તમે બધા, આપણે બધા રમી ચૂક્યા છો. ગરિયો આવતો ખબર, તેમાં દોરો બાંધેલો હોય. ખાવાય પણ ખરો અને રમાય પણ ખરો. દુકાને જઈને ચારાણાનો મળતો, ગરિયાને આમ રમવાનો. છોકરાઓ રમી રમીને કંટાળે એટલે શું કરે? મોઢામાં નાખીને ખાઈ. પછી ઓલી એવી પીપર આવતી, ચકલી ને હાથી ને ઘોડા ને નાની નાની, તમે બધા ખાધી હશે, હવે તો કદાચ આવે છે કે નહીં ખબર નહીં. ઓલી
મોઢામાં મૂકીને ચગરી નાખે. બસ ભગવાને આપણને મીઠા બનાવ્યા, આપણને રમાડે છે, ઈ રમી રહ્યો છે. જેથી કંટાળશે ને દુનિયાથી ત્યારે ભગવાન એક જ ગાય મોઢામાં નાખીને ભાંગી નાખશે, પૂરું કરી નાખશે. સંસારનું સર્જન વિસર્જન પૂરું કરી નાખે. તમે બધી દીકરીઓ છો, તમે નાના હશો ત્યારે તમે રમ્યા છો ઘર ગોખલે, ઓલા માંડવીના દરિયા કિનારે જઈ અને માવતર બેઠા હોય, ડાયરો કરતા હોય અને છોકરાઓ ધૂળમાં દરિયાના કિનારે જઈને ધૂળ છે ને પોતાના પગ ઉપર લીએ, થપથપાવે અને પછી કુબા બનાવે. કુબા અને પગ ખેંચી લે ને એટલે શું બની જાય? ભૂંગો બની જાય, કૂબો બને ને પછી એનું આંગણું બનાવે, બાજુમાં દીકરી બનાવે. એ રમવામાં આપણે એટલા મસ્કૂલ બની જઈએ. બપોરનું ટાણું થઈ જાય ને મમ્મી પપ્પા કે હાલો હવે પાછા જમવા જઈએ, કે સાંજે થઈ અંધારું થઈ રહ્યું છે હાલો ઘરે. છોકરાઓ જાય નહીં, માવતર પરાણે બાવડા પકડે અને છોકરાઓના જ્યારે હાથ પકડીને માવતર લઈ જાય ને, છોકરાઓ એમને એમ ન જાય. શું કરે ખબર છે? જેને બનાવવામાં 3 કલાક મહેનત કરી હોય ને ઓલા ભૂંગાને, માના મમ્મીના હાથમાંથી હાથ છોડાવીને છોકરીને છોકરાને બધા જઈ ફેરવીને લત મારે. જેટલી બનાવવામાં મજા આવે ને એના કરતા લતું મારવામાં મજા બહુ આવે. તમે બધા લતું મારી જશે નાના દીકરી હશો ત્યારે. અને આપણા ભૂંગાને બીજો લત મારે તો તેમાં છોકરી તો માથા ભારે હોય, ભાઈના વાળ પકડીને ખેંચે, મુજે ઘર કે તું કરા ધસી. ઓલા બે ચોટલા વાયરા હોય એમાં રીબીન હોય અને ભાઈના વાળ પકડીને ઢસડે, મારા ઘરને તે હું કામ પાડ્યું, તું કલા ધસી, મારા ઘરની ઊંજ પાડી. અને એક લત મારે છોકરી અને ભૂંગાને પાડે ને જ્યારે ભૂંગો પડે ને ત્યારે એવી મજા આવે. બસ આજ ભગવાનની લીલા. એ ભગવાન આ બધાને બનાવ્યા બેઠા ને ભૂંગો ને પછી જાઓ 26 જાન્યુઆરી 2001 એક જ મિનિટનો ઝટકો મારીને પાડી નાખ્યું બધું. એવી જ રીતે સંસારનો વિનાશ કરે. આ ભગવાનનું કામ છે. ભગવાન દિખને મેં ભી સુંદર, કામકાજ પણ સારું, એનો ધંધો એ સારો છે. પછી પૂછ્યું એનો સ્વભાવ કેવો છે? સ્વભાવ સારો હોય ને તો દાંપત્ય ટકે. ઘણા રૂપાળા બહુ હોય. કચ્છીમાં કહેવત છે રૂપાળા હતા ત્રુજા ડેડા પણ નહીં. ત્રુ ડેડા તમે જોયા છે? એટલા સુંદર હોય પણ ખાજો ખાવાય નહીં, કડવા, કેટલા બધા કડવા, માણસ મરી જાય. ત્રુના ડેડા પણ રૂપાળા હોય પણ એ ખાવામાં કામ ન આવે, અતિશય કડવા હોય. અમુક માણસો રૂપાળા બહુ હોય પણ સ્વભાવ બહુ ખરાબ હોય, ધંધો ન કરતા હોય, આંટા મારતા હોય અહીંયાથી ત્યાં ને ત્યાંથી અહીંયા, એનો શું મતલબ? અમુક રૂપાળા હોય, ધંધો એ કરતા હોય પણ સ્વભાવ ખરાબ હોય, એનો શું મતલબ? તો ભગવાન દેખાવડો છે, दिखने में भी सुंदर, उनका कामकाज भी अच्छा, અને એમ કીધું કે એનો સ્વભાવ પણ અતિશય સુંદર છે. એટલો બધો સ્વભાવ સારો, એટલો બધો સ્વભાવ સારો કે ભગવાનના સ્વભાવ જેવો કોઈનો સ્વભાવ છે નહીં. એણે તો આપણા ઉપર દયા કરી, માનવનો જન્મ આપ્યો. આપણે એટલા ખોટા ધંધા કરીએ, આટલી બધી ખોટી પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છતાંય એ ભગવાન આપણને અપનાવે. એટલે જ સરદાસે કીધું દીનન દુઃખ હરણ દેવ, દીનન દુઃખ હરણ દેવ, ઓ દીનન દુઃખ હરણ દેવ, દીનન દુઃખ હરણ દેવ, સંતન હિતકારી, દીનન દુઃખ હરણ દેવ, દીનન દુઃખ હરણ દેવ, સંતન હિતકારી, દીનન દુઃખ હરણ દેવ, દીનન દુઃખ હરણ દેવ. ઇતના દયાળુ, ગિરિરાજ पे कृपा की. જે લાભ દશરથને મળવો જોઈએ, છેલ્લા સમયે બાપની ઈચ્છા હોય કે મારા છોકરાના ખોળામાં માથું મૂકી અને હું મારા પ્રાણને ત્યાગું, છોકરાનું મોઢું લઈને જોઈને હું જાઉં. આપણે કચ્છીમાં કહીએ કે મુજે પુત્રે જે કંધથી ચડીને મસાણ મેં, મારા દીકરાની કાંધ ઉપર ચડીને છેલ્લે છેલ્લે જાઉં. પણ એ લાભ દશરથને ન મળ્યો ને જટાયુ ને ગીધને પોતાના ખોળામાં લઈએ ભગવાન એના અગ્નિ સંસ્કાર કરે. કેટલા બધા દયાળુ. આહા. અજામિલ ગીધ વ્યાધ, અજામિલ પાપી બ્રાહ્મણ હતો, ન કરવાના કામ કરતો છતાંય પણ એને તાર્યો. આ કેટલી દયા છે. અજામિલ ગીધ વ્યાધ, અજામિલ ગીધ વ્યાધ, ઇનમે કહો इनमें कहो कौन साध,
પંછી હું પદ પઢાવ, પદ પડાત પંછી હું પદ પઢાવ, પંછી હું પદ પડાત કનિકા સીતારી દીનન દુઃખ હરન દેવ, દીનન દુઃખ હરન દેવ, સંતન હિતકારી દીનન દુઃખ હરન દેવ, દીનન દુઃખ હરન દેવ. सबसे बड़ी दया कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला बिना कारण વગર કારણે કૃપા કરે કાનોડો આ કૃપા છે એની નહીતર આપણે હરિદ્વારમાં ન હોત અત્યારે તો બટાટા સુધારતા હોત તમે ઘરે હે આ ધરતી ઉપર અત્યારે લાખો માણસો છે કરોડો ને અબજો માણસ છે અત્યારે 10 લાખ માણસો તો મસાણમાં હશે પોતાના કોઈ પ્રિયજનને મૂકવા ગયા હશે રોજ સવાર પડે ને 1 કરોડ માણસો રડે છે કારણ કે એનું કોઈ સગું કોઈનું મિત્ર કોઈનું વાલું જતું રહ્યું હોય છે અત્યારે ઘણા માણસો જેલમાં હશે નહીં હોય જેલમાં 10 વાગે ને ખાવાનું મળી ગયું છે અત્યારે તો બેરેકમાં પૂરી દીધા હશે લાખો માણસો અત્યારે જેલમાં હશે અત્યારે લાખો માણસો ખટારો ઓલાવતા હશે અમુક લાખો માણસો મજૂરી કરતા હશે કરોડો માણસો કોઈ રડતા હશે કોઈ ગાતા હશે કોઈ ગંદકી સાફ કરતા હશે કોઈને ઘરે કાર્યારો ચાલુ હશે એ તમે ભાગશાળી હરિદ્વાર કથામાં બેઠા છો તાને ભગવાને કેટલા પસંદ કર્યા વિચાર તો કરો કાંઈ નહીં તમને જે મોજ છે એવી મોજ હશે કોઈ નથી તો તમે સ્પેશિયલ છો કે નહીં આ ભગવાનની કૃપા છે ધ્રુવ કે શિર છત્ર દેત, ધ્રુવ કે શિર છત્ર દેત પ્રહલાદ કો વાર લેત, પ્રહલાદ કો યુગન લેત ધ્રુવ કે શિર છત્ર દેત, ધ્રુવ કે શિર છત્ર દેત પ્રહલાદ કો વાર લેત, પ્રહલાદ કો યુગન લેત ભક્ત હે તું બાંધો સે તું, ભક્ત હે તો બાંધ્યો છે ભક્ત હે તું બાંધો સે તું, ભક્ત હે તો બાંધ્યો છે લંકાપુરી જારી દીનન દુઃખ હરન દેવ, દીનન દુઃખ હરન દેવ, સંતન હિતકારી દીનન દુઃખ હરન દેવ, દીનન દુઃખ હરન દેવ, સંતન હિતકારી દીનન દુઃખ હરન દેવ, દીનન દુઃખ હરન દેવ, દીનન દુઃખ હરન દેવ. જે પરમાત્મા આપણા ઉપર ભગવાનની કેટલી કૃપા એ ભગવાનનું સ્વરૂપ અતિશય સ્વભાવ એનો અતિશય સ્વભાવ કૃષ્ણના સ્વભાવ જેવો દયાળુ સ્વભાવ કાંઈ નથી ખાલી એકવાર એનું આપણે નામ લીધું હશે ને એને દયા કરી દીધી આપણા ઉપર આપણને ક્યાંના ક્યાં પહોંચાડી દીધા આ ઈશ્વર એટલો અનુગ્રહી છે ભગવાન એટલી બધી કૃપા કરે છે એના સ્વભાવનું વર્ણન તમે એની ભક્તિ કરી તો જુઓ એક વાત સાચા હૃદયથી એને પુકારી તો જુઓ એને લલકારો એને પોકારો બસ એવો ભગવાન દયાળુ જે દેખાવમાં પણ સુંદર જેનો ધંધો પણ સારો અને ત્રીજી વાત કે જેનો સ્વભાવ પણ બહુ સારો છે ઈ કનૈયાને અમે પગે લાગીએ છીએ શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ ખાલી કૃષ્ણને નહીં શ્રી એટલે રાધા કૃષ્ણને અમે પગે લાગીએ છીએ તો રાધા કૃષ્ણને પગે લાગી પ્રથમ શ્લોકમાં પ્રણામ કરી અને કથાનો આરંભ કરીએ દ્વિતીય શ્લોક આજે શિવાજી મહારાજની પુણ્યતિથિ છે હિન્દુ હૃદય સમ્રાટ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પુણ્યતિથિ છે તો શિવાજી મહારાજને પણ યાદ કરીએ આજે જલિયાવાલા બાગમાં 365 જેટલા શહીદો આજ દિવસે એટલે આજે એમની પણ પુણ્યતિથિ છે આ દિવસે આપણા ભારત દેશની અંદર એક બહુ જ ભયંકર ઘટના ઘટી હતી અંગ્રેજોએ નિર્દોષ લોકો પર ગોળીબાર કરી અને અનેક ભારતના એ સપૂતોને મારી નાખ્યા હતા તો એમનું
ભગવાન સાથે પરિચય કરાવ્યો છે એવા સદગુરુની વંદના કરે છે. સુખદેવજી મહારાજને પ્રણામ કરે છે. યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતરયા જુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવોభిનેદુ સ્તં સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોષ્મિ. સુખદેવજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરી જન્મતાની સાથે જેણે બધું છોડી દીધું છે એવા મહાપુરુષના ચરણોમાં, સદગુરુના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને નિશારણ્યની ભૂમિમાં ઋષિઓ એકત્ર થાય અને સુતજી મહારાજ પાસે આવી સૌનકાદી ઋષિઓ પ્રશ્ન પૂછે, મહારાજ અમને કથાનું સાર સંભળાવો, જે કથા દ્વારા કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય એ કથા અમને કહો. સુતજી મહારાજ પોતાના ભાગ્યની પ્રશંસા કરીને કહે છે કે તમે બહુ સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. કૃષ્ણ કથા કહેવાનો મને અવસર પ્રાપ્ત થશે, મારા ઉપર ભગવાનની કૃપા છે, પણ અનેક જન્મોના અંતે આવો લાભ મળે છે. સરળતાથી જેના ભાગ્યનો ઉદય થયો હોય તેને આ ભાગવત કથા સાંભળવા મળે. જાડ્ય ટળે મન મળગળે નિર્મલ થાય દે, ભાગ હોય તો ભાગવત સાંભળીએ શ્રવણે. જેના ભાગ્ય હોય એને સાંભળવા મળે એટલે તમે સાવધાનીપૂર્વક આ કથા સાંભળજો. એ હું તમને કથા કહું છું. ગુરુના ગુણ ગાયા અને સુતજી મહારાજ કથા કરવા માટે તત્પર બન્યા. સંદેશ આપ્યો કે ગંગાના કિનારે સુખદેવજી કથા કે દેવતાઓ અમૃતનો ઘોડો લઈને આવ્યા હતા, પણ એ લાભ દેવતાઓને ન મળ્યો અને પરીક્ષિતને એ કથા સાંભળવા મળી. આ કથા ક્યાં ઉત્પન્ન થઈ, કઈ રીતે ઉત્પન્ન થઈ, હું સંક્ષિપ્તમાં મહાત્મ્યની કથા કહું છું. એક સત્રની કથા છે એટલા માટે. એ કથા ક્યારે ઉત્પન્ન થઈ, કોણે કોના દ્વારા કહેવાય, તો પછી નારદજીનું નસરત કુમારોનો સંવાદ કહે છે. બદ્રિકાશ્રમ અહીંયાથી આગળ જ તમે જાઓ બદ્રી કેદાર, ત્યાં નારદજી નિરાશ થઈને જઈ રહ્યા છે અને ચહેરા ઉપર ઉદાસીનતા જોઈ સનત કુમારોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો. આટલી બધી વ્યથા. એમણે કલિયુગના દોષોનું વર્ણન કર્યું, ભક્તિ મળ્યા હતા એની વાત કહી, જ્ઞાન વૈરાગ્ય વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા એનું વર્ણન કર્યું. એમને મારે જગાડવાના છે, મેં સંકલ્પ કર્યો છે, પણ વેદ વેદાંત ઘોષેશ વેદ પાઠેર ગીતા પાઠેર મુહુર મુહુ બહુ પ્રયાસ કર્યા, પણ મહારાજ ઈ જાગતા નથી, તો હું શું કરું? સનત કુમારોએ કીધું કે તમે ભાગવતની કથા કરાવો. ભાગવતજીથી જાગશે કે હા, ચાલો તમે વક્તા બની જાઓ, હું યજમાન બનું છું. નારદજી યજમાન બન્યા, સનત કુમારો વક્તા બન્યા અને અહીંયાથી ઋષિકેશથી આગળ 4 કિલોમીટર ધ્રુવ આશ્રમ છે, જ્યાં ધ્રુવજીએ તપ કર્યું હતું, ભગવાન રામે જ્યાં સાધના કરી હતી અને નારદજીને પ્રથમ વખત સનત કુમારોએ ભાગવતની કથા સંભળાવી હતી. એ જગ્યા કદાચ આપણે અવસર હશે તો ત્યાં દર્શન કરવા માટે એક દિવસ જરૂર જશું. ત્યાં કથાનો આરંભ થાય છે. અનેક સંતો, મહાપુરુષો, વિદ્વાનો કથામાં પધાર્યા. નારદજી યજમાન છે, સમાચાર મળતા જ હરિજન આવો, હરિગુણ ગવાય છે. આમંત્રણ મળી ગયું, પત્રિકા મળી. યજમાનમાં નારદજી જેવા સમર્થ સંત યજમાન, અને પછી ઘટે સુભૃગુર, વશિષ્ઠ જેવા નશ્ચ ગૌતમો, મેધા તિથિર દેવલ દેવ રાતો, અનેક મહાપુરુષો, વિદ્વાનો પરિવાર સહિત બધા જ પધાર્યા. અને જે આવ્યા છે બધાનો જે ભાવ છે અહીંયામાં, આહા, ભાગવતની કથા સાંભળવા મળે, એ પણ ગંગાના કિનારે. આ તો ભગવાનની કૃપા હોય તો બને. અને ભાગવતજીમાં લખ્યું છે, ઓ હરિજન આવો રે, હરિ ગુણ ગવાય છે, હરિજન આવો રે, હરિ ગુણ ગવાય છે, ભાવેથી ભજન કરો આયુષ જાય છે, ભાવેથી ભજન કરો આયુષ જાય છે. આનંદ તીર્થમાં ભાગવત કથા થવાની છે. તમામ દોડીને ત્યાં પહોંચવા લાગ્યા. પૃથ્વી પર જોર જોરથી આ અંગેની ચર્ચા થવા લાગી. સર્વત્ર ખળભળાટ મચી ગયો. ભૃગુ, જવાન, ઋષિ, ગૌતમ, મેધાતિથિ, દેવલ, દેવવ્રત, પરશુરામ, વિશ્વામિત્ર, સાકલ, માર્કંડે, દત્તાત્રેય, પિપ્પલાદ, યોગેશ્વરો, વ્યાસજી, પરાશર, છાયાસુક, જાજલી, જણનું, આ તો મુખ્યના નામ લખાય, બાકી તો અનેક લોકો પધાર્યા છે.
પિતા સુત બાંધવ દારા, અંત સમયે નથી કોઈ તારા. માત પિતા સુત બાંધવ દારા, અંત સમયે નથી કોઈ તારા. ચેત સમજ મન, ચેત સમજ મન ક્યારે યથડાય છે. ભાવેથી ભજન કરો આયુષ્ય જાય છે. ભાવેથી ભજન કરો આયુષ્ય જાય છે. હરિજન આવો રે હરિ ગુણ ગવાય છે. હરિજન આવો રે હરિ ગુણ ગવાય છે. ભાવેથી ભજન કરો આયુષ્ય જાય છે. ભાવેથી ભજન કરો આયુષ્ય જાય છે. મહાપુરુષોના આગમન પછી કથાનો આરંભ થાય અને કથાના પ્રભાવથી ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય જે યમુનાના કિનારે સૂતા હતા ત્યાંથી જાગીને દોડીને હરિદ્વારમાં પધારે છે. ભક્તિ મહારાણી યુવાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે. જ્ઞાન વૈરાગ્ય નાના બાળકો બનીને નાચવા લાગ્યા. ભક્તિ સુતૌ તૌ તરુણૌ ગૃહીત્વા પ્રેમે રૂપા સહસા વિરાશિત. ભક્તિ મહારાણીને નાચતા જોઈ પૂછે તમે કોણ? કે કથાના પ્રભાવથી અમે જાગ્યા છીએ. દાન ધર્મ કે દયા નહીં દિલમાં, શ્રદ્ધા ન રાખે ઈ તો શાસ્ત્ર વચનમાં. ઓ દાન ધર્મ કે દયા નહીં દિલમાં, શ્રદ્ધા ન રાખે ઈ તો શાસ્ત્ર વચનમાં. ષડરી પુનાઈ તો ષડરી પુનાઈ તો ફંદે રે ફસાય છે. ભાવેથી ભજન કરો આયુષ્ય જાય છે. ભાવેથી ભજન કરો આયુષ્ય જાય છે. હરિજન આવો રે હરિ ગુણ ગવાય છે. હરિજન આવો રે હરિ ગુણ ગવાય છે. ભાવેથી ભજન કરો આયુષ્ય જાય છે. ભાવેથી ભજન કરો આયુષ્ય જાય છે. ભાવેથી ભજન કરો આયુષ્ય જાય છે. સંતો મહાપુરુષો ભેગા થયા. ભક્તિ મહારાણી જાગ્યા. આ ભાગવતની તાકાત. ક્યાં યમુના અને ક્યાં ગંગા. આનંદ નામના તટ ઉપર કથા થઈ. ભક્તિએ બેસવા માટે જગ્યા માંગી. પકડે રઠો માનવ વેદની પગ મૂકવાની જગ્યા નહીં. ભક્તિને સ્થાન બતાવ્યું. શ્રોતાના હૈયામાં બેસી જાઓ. ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય સાથે શ્રોતાઓના હૈયામાં વિરાજિત થાય. અને આ ભાગવત કથા જીવતાને તારે એમ નહીં, મરેલાને પણ તારે છે. એનું મોટામાં મોટું દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે ગોકર્ણ મહારાજ, આત્મદેવ બ્રાહ્મણ અને ધુંધુકારીની કથા દ્વારા. ધુંધુકારી પ્રેત યોનિમાં જાય છે અને પોતાના ભાઈની પાછળ ગોકર્ણ મહારાજ કથા કરે. ભાગવત કથાના કારણે ભાગવતજીના માધ્યમથી એમને મુક્તિ મળે છે. આમ પાંચમા અધ્યાયમાં એ કથા કહી. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભાગવતજીની નિયમાવલી બતાવી. કઈ રીતે કથા કરવી, કથા કરાવવા વાળાએ કેવા કેવા નિયમોનું પાલન કરવું, બધું બતાવ્યું. છેલ્લે જ્યાં ભાગવત કથા થાય ત્યાં ભગવાન પ્રગટે છે. સુખદેવજી પધારે છે. આ કથાનો મહિમા ગાયો અને કીધું છે ધન્ય છે આ ભાગવત કથા કરાવનારને, સાંભળનારને. સાધુવાદ આપ્યા. જ્યારે જ્યારે કથા થશે ભગવાને વચન આપ્યું છે કે હું અવશ્ય કથામાં આવીશ. તો કાશ્મીરાબેન અને એમની સાથે જે બધા ઇન્ટરનેશનલ મહિલા મંડળના સદસ્યો છે બધા જોડાણા. કૃષ્ણાબેન છે. મને બધાના નામ ન આવડતા હોય પણ આપ બધાનો શુભ સંકલ્પ કે હરિદ્વારમાં આપણે ભાગવતજીની કથા કરવી અને સંકલ્પ સિદ્ધ થવા જઈ રહ્યો છે. આપણે કથા આજે પ્રારંભ પણ થઈ ગઈ, એક પ્રાગટ્ય પણ થઈ ગયું.
સેવામાં સમર્પિત કરી અને માં આશાપુરાને પ્રણામ કરીએ. કચ્છ ધણિયાણીને યાદ કરી 2 મિનિટ માટે આશાપુરાનું નાનો વગર બોલી અને પછી ભગવાનની આપણે આરતી કરશું. કાલ સવારે બરાબર 9 વાગે આપણે કથાનો પુનઃ આરંભ કરશું અને ભાવ અને પ્રેમથી આપણે કથા સાંભળવાની છે. બપોર પછી તમારે જ્યાં પણ આજુબાજુમાં દર્શન માટે જવું હોય પણ સવારના કથામાં આવજો, નહીં તો આપણે ગણેલા છીએ ને એમાંથી અડધા ફરવા વ્યા જશે તો પછી તાણ પડશે. એટલે મારે સોગંદ ન દેવા પડે તમને બધાને કે તમને સમ છે એમ ન કહેવું પડે, એટલું ધ્યાન રાખજો. ભાવ અને પ્રેમથી આપણે માતાજીને યાદ કરીએ. રમવું તો રમી લેજો. તમે આમ વાત કરતા હતા કે મહારાજ રમાડે તો સારું. આમ તો આપણે એકબીજાને બહુ રમાડ્યા છે, એ રમાડવાનું બંધ કરીને આ રમાડવાનું ચાલુ કરીએ તો જ આપણી કથા. ઘણાને રમાડ્યા આપણે, આખા ગામને રમાડીએ, પણ એ નહીં, અહીંયા ભાગવતમાં રમાડીએ ને, ઓલું રમાડવાનું બંધ કરીને આ રમાડવાનું ચાલુ કરીએ. દીપકભાઈ, ભાવ અને ધન ધન કચ્છની ધરતી રવ માર વેચી આય રમતી મઢમાં આશાપુરા મઢવાળી માં, આશાપુરા મઢવાળી. ધન ધન કચ્છની ધરતી રવ માર વેચી માં રમતી મઢમાં આશાપુરા મઢવાળી માં, આશાપુરા મઢવાળી. સાચર નસો કે શિરે ગરબો લઈને ઘૂમતી, ગરબો લઈને ઘૂમતી. જળહળ જો તું માડી અખંડ તારી જાગતી, જળહળ જો તુમારી અખંડ તારી જાગતી. ડાક વાગે ઘેરી ઘેરી 64 દેવીઓ રમે ભેળી મઢમાં આશાપુરા મઢવાળી માં, આશાપુરા મઢવાળી. ધન ધન કચ્છની ધરતી રવ માર વેચી આય રમતી મઢમાં આશાપુરા મઢવાળી મઢમાં, આશાપુરા મઢવાળી. દેવચંદ જગાડી માએ દેવળો બંધાવ્યા, આપો આપ આશાપુરે રૂપે બિરાજ્યા. તું તો પોતે પ્રગટેલી મૂર્તિ કોઈએ ના ઘડેલી મઢમાં આશાપુરા મઢવાળી મઢમાં, આશાપુરા મઢવાળી. ધન ધન કચ્છની ધરતી રવ માર વેચી આય રમતી મઢમાં આશાપુરા મઢવાળી મઢમાં, આશાપુરા મઢવાળી.
એ માએ ગરબો કોરાયો ગગન ગોખ મારે માય ગર્ભ એ માએ ગરબો કોરાયો ગગન ગોખ મારે માય સજી સોળ રે શણગાર મેલી દીવડા કેરી હાર સજી સોળ રે શણગાર મેલી દીવડા કેરી હાર માએ ગરબો કોરાયો ગગન ગોખ મારે માય ગર્ભ કોરાયો ગબર ગોખ ગબરની લય માંડવી માથે ઘૂમતી ગોરી માં ચુંદલડી માં ચમકે જાજી રૂપલે મઢીરા ચુંદલડી માં ચમકે જાજી રૂપલે મઢીરા જોગ માયા ને સંગ ભર્યો નેતરે ઉમંગ રમે જોગણીઓ ને સંગ એવા નાચે યંગ યંગ માએ પાથર્યો પ્રકાશ 14 લોક મારે એ માએ ગરબો કોરાયો ગગન ગોખ મારે ઘોર અંધારી રે રાત લડી માં નીકળ્યા ચાર યસવાર તારી રે રાત લડીમાં નિશ્ચયા ચાર યશવા એ ઘોર અંધારી રે રાત લડી માં નીકળ્યા ચાર યસવાર તારી રે રાત લડીમાં નિશ્ચયા ચાર યશવા પેલે ઘોડે રે કોણ ચડે માં કાળક્યાનો યસવાર પેલે ઘોડલે રે કોણ ચડે માં કાળકાનો યશવા કાળક્યા માવડી રે રણે ચડ્યા માં 16 સજી શણગાર એ સૌવા મણનું રે સુખલડું માં અધમણની કુલેર એ રમજો રમજો રે ગોરણિયું તમે રમજો સારી રાત રમજો રમજો સારી રાત એ ગોરયંગ હરી રે રાત નડીમાં નીકળ્યા ચાર યસવાર રાત લડી માં નિસર્યા ચાર યસવાર ગોરયંધારી રે રાત નડીમાં નીકળ્યા ચાર યસવાર અંધારી રે રાત લડી માં નિસર્યા ચાર યસવાર નીકળ્યા ચાર યસવાર નિસર્યા ચાર યસવાર નીકળ્યા ચારે યસવાર કૃષ્ણ કનૈયાલા લાલ કી જય આશાપુરા માત કી જય ગંગા મૈયા યા કી જય इति प्रज्वाल्य नमः इति सम्पूज्य ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाऊं
हो केशव कुंज विहारी मैं नित नित शीस झुकाऊं हो मोहन कृष्ण मुरारी मैं नित नित शीश झुकाऊं हो मोहन मुरली ओए आरती तेरी गाऊं हो केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हो केशव कुंज बिहारी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना कोई देखी तेरी छवि अनोखी ऐसी ना कोई देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना कोई देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना कोई देखी तुझ सान सुंदर कोई हो मोर मुकुटधारी तुझ सा न सुंदर कोई ओ मोहन मुकुटधारी मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी 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 हम सब पर कृपा रखना हो जगत के पालनकारी हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पावनकारी ओ आरती तेरी गाऊं हो केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं नित नित सुसन माऊं ओ मोर मुकुटधारी मैं नित नित शीस झुकाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी ओ मोहन कृष्ण मुरारी ओ मोहन कृष्ण मुरारी ओ मोहन कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते भाव અને પ્રેમથી મુરલી વાલે શ્યામ હમારે મુરલી વાલે हमारे हाँ मुरली वाले श्याम श्याम हमारे मुरली वाले श्याम मुरली वाले श्याम हमारे मुरली वाले श्याम हमारे मुरली वाले श्याम हमारे मुरली वाले श्याम
ધેનું ચરાવે મધુર મધુર સ્વર બેન બજાવે મધુર મધુર સ્વર બેનું બજાવે મધુર મધુર સ્વર બેન બજાવે મધુર મધુર સ્વર બેનું બજાવે સુંદર નયન શ્યામ હમારે મુરલી વાલે શ્યામ हमारे मुरली वाले श्याम 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 हमारे मुरली वाले मुरली वाले कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की जलाराम जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव